Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadal yaumul khamis sadis wa isrun min syahri Yunai 2025 muqabil wahid Muharram intaha min Dzul Hijjah wahid Muharram 1446. Alhamdulillah, ba'dal fajr mazilna fi darsina fi kulliyatil Qur'an wa mazilna fi qiraa'ah asyraf min surati al-adiyat. Wasalna al-an ila qiraati riwayah Ibni Katsir wa Abi Ja'far. Faqabla an nadkhula ila ad-dars falyatafaddal li ikhwanina an yusammi al-qiraah min suratil adiyat. Nabda min tarikh sanah al-maulud bil ganjil bil fard, yang tahun kelahirannya ganjil baca. Ganjil makna huna 2011 2013. Tafadhal man awalan. Iyalah seri. Tebak min huna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قراءة معمر. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قراءة حمزة. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Man ba'dahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
الرحيم. قراءة والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قراءة السوسي. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قراءة حمزة. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة ورش. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قراءة السوسي عن أبي عمرو. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قراءة حمزة الزيات. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraah Warsh. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasaqna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu 'ala dhalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Qiraah As-Susi. Wal 'adiyat dhabha fal muriyati qadha fal mughirat subha fa atharna bihi naq'a fa wasaqna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu 'ala dhalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Qiraah Hamzah. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasaqna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu 'ala dhalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraah Warsh. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قراءة السوسي نبي أمر. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. من بقي معهد
Bismillah. Wal an nadkhul ila qiraah riwayati Abi Ja'far wa kadzalika riwayati Ibni Katsir. Adapun untuk Abu Ja'far maka telah kita lewati tarjimahnya, maka kita ulang sedikit. Abu Ja'far Al-Madani bernama Yazid ibnul Qa'qa'. Maka beliau berasal dari ahli Madinah dan salah satu dari Al-Qurra Al-Ashrah yang masyhur sebagai imam ahli Madinah di dalam qiraah. Bahkan dia datang sebelum Nafi' dari riwayat Warsh an-Nafi'. Dan dulu dia imam di Madinah, di Masjid Nabawi. Dan adapun keutamaan beliau telah kita lewati, dan kita yang penting sekarang adalah sanad kepada beliau. Maka sanad Abu Ja'far termasuk sanad yang paling pendek, di mana Abu Ja'far Yazid ibnul Qa'qa' meriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas dan Abi Hurairah dan juga Abdullah ibnu Ayyash radhiyallahu anhum jami'an. Maka semua ini Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abdullah ibnu Ayyash, maka meriwayatkan dari sahabat yang lebih tua. Maka Ibnu Abbas meriwayatkan dari Zaid ibnu Thabit, dan Abu Hurairah meriwayatkan dari Zaid ibnu Thabit, dan Abdullah ibnu Ayyash meriwayatkan dari Ubay ibnu Ka'ab. Maka dari dua sahabat yang kudama dari ilmu qiraah, Ubay ibnu Ka'ab dan Zaid ibnu Thabit, keduanya meriwayatkan dari Nabi, dan Nabi dari Jibril, dan Jibril dari Allah Jalla wa'ala. Maka ini telah kita berikan di pelajaran yang lalu, bagaimana dari sanad riwayat Abu Ja'far Al-Madani. Dan pada saat kesempatan hari ini pun kita akan masuk kepada qiraah Ibnu Katsir Al-Makki. Maka sekarang kita berpindah ke Ibnu Katsir Al-Makki. Perlu diperhatikan kenapa kita menyebutkan dua qurra dalam pelajaran yang satu. Ini perhatian pertama. Jawabnya karena riwayat Ibnu Katsir Al-Makki wa riwayat Abi Ja'far Al-Madani aglab sawa fil usul. Kebanyakan usulnya sawa, sama dari usulnya. Maka di sini kita jadikan mereka berdua bersama. Tidak ada perbedaan kebanyakan di antara mereka kecuali beberapa saja dan nanti akan kita bahas. Ini yang pertama. Yang kedua, selain keduanya bersamaan juga keduanya mempunyai peranan penting dalam penyebaran ilmu qiraah. Maka yang satu Al-Madani di Masjid Nabawi Madinah, dan yang satu lagi Ibnu Katsir Al-Makki, dia berada di Mekkah. Maka keduanya dilaqabi atau dinamakan dengan Imamul Haramain. Maka ma makna Al-Haramain? Al-Haram Al-Makki wal Haram Al-Madani. Keduanya adalah tempat yang Al-Haram, dilaqabi dengan Al-Haramain. Maka pada saat itu, pada zaman itu Ibnu Katsir di Mekkah dan Abu Ja'far Al-Madani di Madinah. Keduanya pada saat itu menjadi imam, maka qiraah mereka hampir sama. Oleh sebab itu kenapa kita sekarang membahas dua qiraah ini bersamaan? Karena usul mereka sama. Pembahasan ini juga tambih yang ketiga
Tambih yang pertama tadi apa? Kenapa keduanya dijadikan sama? Dan yang kedua, bahwa mereka imam al-haramain di zaman yang sama. Dan ketiga sekarang perlu diperhatikan, ini penting, kalimat riwayat Ibnu Katsir al-Makki, kebanyakan orang-orang awam yang baru belajar ilmu qiraah atau belum mengetahui ilmu qiraah, dia menyangka qiraah Ibnu Katsir sahibut tafsir. Siapa Ibnu Katsir sahibut tafsir? Dia Abul Fida Ibnu Katsir Ismail, yang mana dia muridnya dari Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sendiri kelahiran berapa? 600 Hijriah sampai 700 Hijriah. Maka Ibnu Katsir yang ada di sini, dia hidup di zaman mendekati para sahabat. Ratusan Hijriah, seratusan Hijriah. Maka di sini jauh pemahaman di saat mereka orang-orang yang al-mubtadi dengan hamzah, not with ain, al-mubtadi ahlul bid'ah, al-mubtadi the beginner. Maka orang-orang yang beginner mempelajari ilmu qiraah di saat membaca dari imam qiraah Ibnu Katsir. Oh, ini Ibnu Katsir muridnya Ibnu Taimiyah, sahibut tafsir. Tafsir Ibnu Katsir. Maka kita katakan jangan gagal faham dan salah kaprah bahwa Ibnu Katsir yang diinginkan di sini, maka Ibnu Katsir al-Makki dia meninggal 120 Hijriah. Adapun Ibnu Katsir muridnya Imam Ibnu Taimiyah 700 Hijriah. Beda 600. Fahimtum? Jadi jangan salah paham, gagal paham dan salah kaprah bahwa qiraah Ibnu Katsir maknanya qiraah sahibut tafsir, tafsir Ibnu Katsir, bukan. Dan Ibnu Katsir di sini dia al-Makki. Adapun Ibnu Katsir Abul Fida, maka dia dari Irak, dari muridnya Imam Ibnu Taimiyah di Irak. Maka Ibnu Katsir siapa namanya? Kalau tadi Abu Ja'far al-Madani, his name is, whose name? Abu Ja'far Yazid ibnul Qa'qa'. Wa amma Ibnu Katsir fa ismuhu huwa Abdullah Ibnu Katsir al-Makki. Fa huwa his born in Makkah. Wa sifatuhu kana fasihan balighan abyadul lihyah tawilan jasiman asmar. Maka dia dari segi sifat tubuhnya, maka dia kulitnya asmar seperti Hudzaifah dan yang lainnya, dan juga jenggotnya putih dan tinggi besar, dan dia dalam keadaan fasihan balighan. Ini keutamaannya. Maka ucapan dia fasih dan baligh. Kenapa? Karena dia ahli Al-Quran. Maka diharapkan antum jika ahli Al-Quran, al-an antum taqra'una bi makharijil huruf wal 'adiyati dhabaha, ha bukan dhabaha misalnya. Wa kadzalika qalqalah dhabaha. Maka kalian mulai mempelajari bahasa Arab dengan fasih. Apalagi mereka dari Arab, asal dari lisan Arab, dari Makkah. Maka kebanyakan para qurra seperti Al-Kisai dan yang telah lampau dari para ulama, maka mereka ahlun nahwi, ahlil balaghah, ahlil lughah, wa kadzalika Imam Ibnu Katsir. Maka Imam Ibnu Katsir kana fasihan balighan. Ucapannya ucapan Arab karena dia berbicara bahasa Arab, dan yang kedua mempelajari Al-Quran. Kenapa yang menghafal Al-Quran terbiasa dengan bahasa Arab yang baik? Karena dia membaca Al-Quran dan Al-Quran dari bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Seperti Allah berfirman, kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab.
bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran diturunkan dengan lisan Arab yang mubin, maknanya yang fasih. Maka seseorang yang menghafal Al-Quran, recitation Al-Quran, murajaah Al-Quran, maka makharijul huruf yang benar yang dia kuasai akan membuat lisannya menjadi fasih. Maka inilah keadaan dari dari Abdullah ibnu Katsir al-Makki. Dan kedudukan dia di kalangan para ulama, maka dia sangat agung. Berkata Sufyan ibnu Uyainah, limada qala Sufyan ibnu Uyainah, li'anna Sufyan ibnu Uyainah aina yaskun fi Makkah. Sufyan ibnu Uyainah asluhu min Kufah, dia datang dari Kufah. Namun Imam Sufyan Ats-Tsauri tinggal di Kufah. Sufyan ibnu Uyainah safar, rihlah, dan belajar menuntut ilmu di Makkah dan tinggal menjadi alim ulama Makkah. Maka di sini Sufyan ibnu Uyainah mempersaksikan, lam yakun bi Makkah ahadun aqra min Abdullah ibni Katsir. Dan dikatakan oleh Ibnu Mujahid, anaknya Mujahid, walam yazal Abdullah huwal imam al-mujtama alaihi fi al-qiraah di Makkah. Maka Sufyan ibnu Uyainah mengatakan tidak ada di zamannya, dan Sufyan ibnu Uyainah termasuk dari muridnya, di bawahnya. Tidak ada imam ahlul qiraah di Makkah kecuali Ibnu Katsir. Dan dikatakan oleh anaknya Mujahid bahwa terus menerus dijadikan di zamannya dia menjadi imam di Makkah. Maka lihat keutamaan beliau menjadi imam di Makkah, Imamul Haramain. Saya mau tanya, sholat di Makkah ataupun sholat duhur di Makkah dengan sholat duhur 4 rakaat di Madinah, aina afdol? Di Makkah afdol min Madinah bi alf au asra alf. Maka pertama di Makkah, kemudian di Madinah, kemudian fi kulli masajid. Maka kita salat fajar tadi 2 rakaat di Masjid Imam Muqbil Darmasraya, jauh dengan orang yang salat di Madinah, Masjid Nabawi, dan jauh dengan orang yang salat fi Masjid Al-Haram Al-Makki di Makkah. Maka kenikmatan yang besar menjadi imam di sana. Setiap dia sholat beribu-ribu pahala. Maka ini keutamaan bagi beliau. Adapun masyayikh beliau seperti kita telah sebutkan tadi, beliau bertemu dengan para as-sahabat. Maka beliau bertemu dengan Abdullah ibnu Zubair, Abu Ayyub al-Ansari, Anas ibnu Malik, Abdullah ibnu Sa'ib radhiyallahu anhum. Maka ini dari guru-guru beliau di berbagai ilmu. Kemudian beliau membaca Al-Quran, belajar dari qiraah dari Abdullah ibnu Sa'ib al-Makhzumi, seorang sahabi. Maka nanti ini sanadnya. Dan belajar kepada para tabi'in yang besar, murid-muridnya para sahabat seperti Mujahid ibnu Jabr. Dan dari Mujahid nanti dia mengambil ilmu dari sahabat Ibnu Abbas. Dan juga dari Darbas Maula Abdullah ibni Abbas. Maka inilah keutamaan dari Abdullah ibnu Katsir. Dan muridnya yang masyhur adalah Al-Bazzi dan Kumbul. Ada 2 murid yang meriwayatkan Al-Bazzi dan Kumbul. Maka biasanya riwayat Al-Bazzi an Ibni Katsir, Kumbul an Ibni Katsir. Namun Al-Bazzi lebih masyhur. Dan pertanyaan, bagaimana dia dalam ilmu hadis? Karena beberapa qurra, karena sibuk murajaah Al-Quran, dia meriwayatkan hadis kemudian banyak salahnya dan didhaifkan, bahkan ditinggal. Seperti siapa? Hafiz Ibnu Sulaiman Al-Kufi yang meriwayatkan dari Asim ibnu Bahdalah. Maka qiraah Hafiz an Asim dari orang-orang yang mencelaknya, maka dia diriwayatkan oleh Hafiz, dan Hafiz matru ilmu hadis
ditinggal hadisnya. Nah di sini sebagian dari qurra, maka mereka ada yang pas-pasan. Begitupun Asim ibnu Abi Nujud, maka dicela oleh para ulama dari ilmu hadis, yakni karena sibuk dengan ilmu Qur'annya, maka di ilmu hadis harus mungkin hafalan. Maka para ulama mencelaknya, namun alhamdulillah banyak yang mensikohkannya sehingga dia turun dari derajat sikoh kepada soduk. Maka hadis Asim ibnu Bahdalah hanya hasan, tapi alhamdulillah hasan bisa dipakai. Adapun Ibnu Katsir Al-Makki, maka dia berbeda dengan Asim ibnu Abi Nujud, Asim ibnu Bahdalah. Maka dia rawi yang sikoh, telah disikohkan oleh para ulama seperti An-Nasai. Qala An-Nasai minal mutasyaddidin atau mutasahilin. An-Nasai minal mutasyaddidin, dikatakan sikoh. Dan begitupun Muhammad ibnu Sa'ad kana sikoh walahu ahadis salihah, dia mempunyai hadis yang baik. Dan berkata Ali ibnul Madini, laqabnya apa Ali ibnul Madini? Hayatul Wadi, rattlesnake. Orang ini sangat kuat ilmu hadisnya, ditakuti oleh kelompok ahlul bid'ah. Ali ibnul Madini yang merupakan gurunya Imam Al-Bukhari mengatakan kana siqatun. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in ahlu jarhi wa ta'dil yang merupakan teman dekat dengan Imam Ahmad dalam menuntut ilmu, maka ucapannya banyak di ilmu jarhi wa ta'dil. Yahya ibnu Ma'in seperti Imam Ahmad, maka dikatakan oleh dia bahwa Ibnu Katsir siqah. Maka Al-Jamaah banyak meriwayatkan hadisnya. Jadi kalau antum lihat di sanad-sanad dari kutub Al-Jamaah, kutub sittah, ada haddatsana Ibnu Katsir wa huwa Al-Makki. Maka dia rawi yang siqah dan dia meninggal mi'ah wa isrun hijriyah. Maka ini bantahan bagi mereka yang salah faham, salah kaprah dan gagal faham, dipikirnya bahwa Ibnu Katsir ini muridnya Ibnu Taimiyah, ahli tafsir, maka qiraah Ibnu Katsir qiraahnya ahli tafsir, bukan. Tetapi dia meninggal 120 Hijriyah di zaman dulu. Adapun Ibnu Katsir maka baru lahir tahun 600, belajar dengan Imam Ibnu Taimiyah, meninggal sekitar 700-an, 600-an, maka jauh jaraknya. Adapun sanad kepada Ibnu Katsir, maka tadi telah kita sebutkan bahwa Abdullah Ibnu Katsir belajar kepada para tabi'in kibar. Pertama Mujahid Ibnu Jabr. Man Mujahid? Maula Ibnu Abbas. Maka dari Mujahid ini dia mengambil ilmu Mujahid dari Abdullah ibni Abbas dan juga dari Darbas Maula ibni Abbas. Maka dari Darbas juga Maula ibnu Abbas dia mengambil ilmu. Kemudian dari Mujahid dan Darbas dari sahabatnya adalah Abdullah ibnu Sa'ib dan Abdullah ibnu Abbas. Maka dia meriwayatkan dari Mujahid ke Abdullah ibnu Sa'ib radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibnu Sa'ib kepada Ubay ibnu Ka'ab, dan Ubay ibnu Ka'ab from Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari Mujahid dari Abdullah ibnu Sa'ib kepada Umar ibnu Khattab, dan begitupun dari Darbas Maula ibni Abbas kepada Abdullah ibni Abbas kepada Zaid ibnu Thabit. Maka di sini barakallahu fikum perlu antum ketahui di mana para sahabat itu meriwayatkan Al-Qur'an. Ada sahabat yang kecil seperti Ibnu Abbas tadi yang diriwayatkan oleh Mujahid dan Abdullah ibnu Sa'ib. Mereka sahabat kecil, mereka pun menerima dari sahabat yang besar. Siapa sahabat yang besar yang ma'ruf? Ubay ibnu Ka'ab, hada awwalu afdal as-sahabah. Kedua Zaid ibnu Thabit. Ketiga biasa Umar ibnu Khattab, Utsman ibnu Affan, termasuk dari qurra. Maka mereka kebanyakan murid-muridnya para sahabat
Ibnu Abbas, Abdullah ibnu Ayyash, dan Abdullah ibnu Sa'ib, dan Abu Hurairah. Seperti riwayatnya Abu Ja'far meriwayatkan dari Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah, Ibnu Abbas itu kebanyakan meriwayatkan nanti dari para sahabat kibar, Umar ataupun Zaid ibnu Thabit ataupun Ubay ibnu Ka'ab. Maka kesimpulannya sanad dari Abdullah ibnu Katsir meriwayatkan dari dua tabi'i, catat dari Mujahid ibnu Jabr dan dari Darbas Maula ibni Abbas. Maka dari Mujahid kembali kepada dua sahabat, Abdullah ibnu Sa'ib radhiyallahu anhu dan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan dari Darbas meriwayatkan dari satu sahabat saja, Abdullah ibnu Abbas, karena Darbas maulanya. Apa maula? Bekas budak. Maka dari Ibnu Abbas mengambil ilmu dari Zaid ibnu Thabit, tulis ke atasnya Zaid ibnu Thabit, dan dari Ubay ibnu Ka'ab. Siapa? Abdullah ibnu Abbas. Dan Abdullah ibnu Sa'ib meriwayatkan dari Ubay ibnu Ka'ab dan Umar ibnu Khattab. Maka dia mengambil dari dua sahabat kibar, Ubay dan Umar. Siapa? Abdullah ibnu Sa'ib. Dan ketiganya Ubay dan Zaid ibnu Thabit dan Umar, ketiga sahabi kibar ini dari Nabi, dan Nabi dari Jibril, dan Jibril dari Allah Jalla wa'ala. Maka inilah pengetahuan tentang Abi Ja'far al-Madani yang lalu, dan juga Abdullah ibnu Katsir. Dan sekaligus tadi telah kami tambih, kenapa kita memberikan dua qiraah bersamaan, li'anna kilahuma sawa. Dan keduanya ahlul Madinah, dan satu lagi ahlu Makkah. Imam keduanya Imam Haramain, subhanallah. Pada waktu yang sama keduanya imam, dan qiraahnya sama. Maka orang-orang yang datang ke Makkah, kemudian datang ziarah ke Madinah, di belakang salat, di belakang Abi Ja'far al-Madani, dan yang di Makkah salat di belakang Ibnu Katsir, maka mereka mendapati qiraah mereka hampir sama. Maka sekarang kita masuk kepada usul. Maka usul yang berhubungan dengan surat Al-Adiyat, seperti biasa kita memberikan usul qiraah. Usul qiraah banyak, usul qiraah Ibnu Katsir ada banyak, ada belasan. Usul qiraah Abu Ja'far ada belasan. Namun kita manhajnya di sini litashil, memberikan kepada kalian summary, conclusion ataupun ringkasan, yang mana kita memberikan hanya beberapa poin saja yang berhubungan dengan surat. Sehingga surat Al-Adiyat Ibnu Katsir baca bagaimana, Abu Ja'far bagaimana, seperti terdahulu. Maka di surat Al-Qari'ah kita telah memberikan iya apa tidak usul ini, dan begitupun di sini. Maka untuk usul di dalam surat Al-Adiyat, kilahuma sama, kilahuma sawa, keduanya sama. Qiraah Abdullah ibnu Katsir dan Yazid ibnu Qa'qa Abu Ja'far al-Madani kita berikan usulnya satu di sini, karena yang lain telah kita berikan. Maka usulnya adalah silatul mim. Apa makna silatul mim? Qiraah Hafs an Asim disukunkan mim, baik kasrah baik dhammah, maka alaihim itu contoh dari qiraah misalnya yang umum, disukunkan mim sebagai dhamir. Alaman hada alaihim. Namun qiraah dari Abu Ja'far dan usul qiraah dari Ibnu Katsir al-Makki, maka keduanya dibaca dalam keadaan silatul mim. Apa makna silatul mim? Bahwa mim tidak disukunkan, mimnya didomahkan dan diberikan alamat di dalam kitabah seperti waw kecil. Dan ini yang tadi kita baca di surat Al-Fatihah, iya apa tidak? Siapa tadi yang ngantuk? Saya membaca qiraah ini apa tidak? Di rakaat berapa? Di rakaat kedua. Kita baca ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya apa tidak? Atau lupa? Atau tidur pada waktu salat? Saya baca ini apa tidak? Inilah praktiknya. Maka qiraah Abu Ja'far sekaligus Ibnu Katsir tadi kita praktekkan. Alhamdulillah di masjid ini kita mempraktekkan qiraat. Sehingga ilmu yang kita pelajari kita praktekkan. Dan alhamdulillah kita bisa mempraktekkan ini juga sunnah yang dilakukan dulu oleh Nabi kepada para sahabatnya. Seperti hadis ma'ruf bagaimana ikhtilaf antara Umar dengan Hisham yang sering kita ulang. Menunjukkan Nabi membaca qiraah dan qiraah yang lain. Sehingga para sahabat terjadi ikhtilaf. Qiraah ini dan qiraah itu. Yang sumbernya sama dari Nabi. Semua yang membaca Al-Quran ada 7 ahruf. Semuanya benar. Begitupun kita di sini. Al-Fatihah tadi yang rakaat pertama siapa saya baca? Ngantuk? Gak ada yang jawab? Subhanallah. Hamzah Az-Zayyad. Kita baca apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya apa tidak? Jangan tidur kalian waktu salat. Maka kita praktekkan juga di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i semua qiraat. Kembali kepada permasalahan usul Ibnu Katsir Al-Makki dan usul Abu Ja'far Al-Madani. Maka di saat ada mim yang sakinah dan asal dari mim, domir, itu sukun seperti alaikum, sukun mim, alaihim, sukun mim. Namun Ibnu Katsir dan Abu Ja'far perwakilan dari Arab. Dulu di saat diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad oleh Jibril, dibacalah domir ini. Maka dibaca alaihim, alaikum. Maka Nabi mengatakan kepada Jibril, tambah qiraah lagi. Karena mereka tidak mampu sebagian Arab mensukunkan mim. Ini yang jadi penyebab diadakan qiraah Ibnu Katsir dan Abu Ja'far. Karena Nabi mengetahui sebagian dari Quraisy tidak bisa membaca alaihim, alaikum, rabbihim, rabbuhum. Tidak bisa, tetapi didomahkan. Maka akhirnya dari sini terjadilah qiraah yang sekarang masyhur dengan Abu Ja'far dan Ibnu Katsir Al-Makki dari perbedaan qiraah ini. Maka alhamdulillah kita mempelajari ilmu yang agung ini. Ilmu yang datang langsung dari Allah dan diminta langsung oleh Nabi Muhammad kepada Jibril. Bacakan yang lain. Dialek yang lain, lahjah ukhra. Fastazidni, fa'azidu, fa'azadani. Maka aku meminta kepada Jibril tambahan riwayat qiraah dan Jibril menurunkan kepadaku. Subhanallah, agung sekali ilmu ini. Ilmu ucapan Allah, kalamullah, Al-Quran. Maka alhamdulillah Allah memudahkan bagi kita mempelajari ilmu ini. Kalian harus bersyukur. Mungkin berapa dari orang tidak mengetahui ilmu dari ilmu seperti ini, maka yang hadir di sini harus bersyukur dan yang belajar melewati streaming pun harus bersyukur karena banyak juga sekarang seperti di Jakarta di ibu kota mereka mendatangkan orang-orang Mesir. Antum tahu manhajnya bagaimana? Dan mereka belajar talaki, mengajar di sana 1 bulan dan seterusnya. Maka setiap pertemuan 1 pekan membayar 350.000. Paket 1 bulan 1.300.000. Kita di sini gratis, tidak ada uang dan seterusnya. Maka manhajnya juga kita jelas Ahlus Sunnah. Mereka manhajnya tidak jelas dan kami dengar juga ikhtilaf. Laki-laki perempuan baca qiraah Ibnu Katsir, baca qiraah Wars barengan dan seterusnya. Alhasil seperti itu keadaan yang ada sekarang. Maka kita bersyukur Allah memberikan ilmu yang dengan mudah kita dapatkan. Maka sekarang kita kembali kepada usul qiraah dari Ibnu Katsir dan Abu Ja'far. Sekarang mari kita talqin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fal mughirati subha. Fa atharna bihi naq'a. Fa'atharna bihi naq'a. Fa wasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dhalika lashahid. Wa innahu ala dhalika lashahid. Wa innahu lihubbil khairi lashadid. Wa innahu lihubbil khairi lashadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahumu bihimu yawma idzil khabir. Inna rabbahumu bihimu yawma idzil khabir. Maka di ayat yang terakhir ini syahid dari qiraah Abi Ja'far wa Ibnu Katsir bahwa mim tidak disukunkan, dinamakan waslul mim. Dan waslul mim ini maknanya mimnya didhammahkan dan alamat dari kitabahnya ditambah seperti waw kecil. Maka dari qiraah Arab sebagian susah untuk mensukunkan mim dan sebagian mampu untuk membaca mim sukun. Maka ada qiraah Hafiz an Asim dan kebanyakan dari qurra mensukunkan mim kecuali dua qurra ini. Maka oleh sebab itu dari sini kita mengetahui asal dari qiraah dikarenakan terjadinya ketidakmampuan dari Arab untuk membaca ini sehingga Nabi meminta kepada Jibril, zidni, tambah riwayat lagi, sebagian kaum Arab tidak bisa mensukunkan mim. Maka qiraah Hafiz an Asim dan yang akan datang akan dibaca inna rabbahu bihim yauma idzil khabir, seperti telah kita lewati di qiraah siapa? Wars dan Hamzah dan As-Susi an Abi Amr. Maka dibaca dalam keadaan mim sukun. Inna rabbahu bihim yauma idzil khabir. Namun karena Abu Ja'far dan juga Ibnu Katsir dari kelompok Arab yang tidak mampu untuk membaca sukun, maka dijadikan dhammah. Maka dibaca inna rabbahumu bihimu yauma idzil khabir. Pertanyaan sebelum kita tutup, bagaimana di saat memberikan sukun di sini? Kam harokat? Hada muhim. Kita katakan harokatan kamitsli mat tabi'i. Jadi tidak panjang atau mutawassit. Panjang seperti misalnya Wars atau Hamzah al-Isba, dan tidak tawassut seperti Jumhur, Hafiz an Asim dan yang lainnya. Maka dibaca inna rabbahumu bihimu harokatan. Inna rabbahumu bihimu, seperti itu. Inna rabbahumu bihimu yauma idzil khabir. Diharapkan rabbahumu alatul ila bihim itu disambung. Karena kalau diputus akan menjadi susah. Dan begitupun bihimu yauma idin. Antara mim dengan yauma idin disambung agar jelas dua harokatnya. Maka kalau disukun akan menjadi sukun. Inna rabbahumu bihim, jadi sukun. Yauma idzil khabir, jadi kekhususan qiraah Abi Ja'far dan
Ibnu Katsir tidak jelas, maka diusahakan disambung. Seperti kita baca tadi Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihimu ghairil maghdubi 'alaihimu walad. Seperti itu. Jadi dhammah-dhammahnya itu jangan dipatahkan pada ayat tersebut. Faham? Jadi qiraah Abu Ja'far dan Ibnu Katsir agak panjang karena dia harus menyambungkan mim dalam keadaan didomahkan. Silatul mim namanya. Fahim tum? Jadi jangan diputus. Kalau diputus, apa bedanya dengan qiraah yang lain? Jadi disambung. Inna rabbahumu bihimu yawma idil la khabir. Karena kalau diputus, inna rabbahum bihim yawma idil la khabir. Tidak ada bedanya. Inna rabbahumu bihimu yawma idil la khabir. Ini yang benar. Begitupun di Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihimu ghairil maghdubi 'alaihimu waladdallin. Seperti itu bagusnya. Tidak pada him disukunkan. Maka inilah perbedaan dari qiraah Abu Ja'far dan Ibnu Katsir dari jumhur. Maka kita coba saja, siapa tadi yang genap selain yang ganjil, ikra'u di surah. Qiraah yang genap, yang kelahirannya tahunnya genap. Contoh 2010, 2012, ikra'u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. من بقي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
Bismillahirrahmanirrahim. Haknya yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak belajar lagi. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah di mana Allah telah memudahkan bagi kita belajar di waktu mungkin orang-orang tidak mampu untuk belajar. Allah mudahkan bagi kita menuntut ilmu. Dan yang kedua, Allah mudahkan bagi kita mempelajari ilmu yang agung, ilmu qiraat, ilmu dari Allah, kalamullah, dan dari Nabi meminta kepada Jibril, sehingga kita pun dimudahkan ilmu yang sangat jarang ini. Maka ilmu seperti ini jarang, terutama kebanyakan ahli sunnah jarang memahami ilmu-ilmu ini. Maka oleh sebab itu kami memacu kepada da'i-da'i ahli sunnah agar mempelajari ilmu ini. Karena ilmu ini kebanyakan dipegang oleh kelompok as-sufiyah ataupun orang-orang al-azhar yang manhaj mereka tidak jelas. Maka kita menjadi tantangan. Aina salafi? Maka salafi pelajari ilmu-ilmu yang dulu datang dari salaf. Dan ilmu qiraah, ilmu yang datang dari salaf, lihat tadi bagaimana sanadnya. Ibnu Katsir, bagaimana sanadnya kepada para sahabat dan kepada Nabi. Abu Ja'far, bagaimana sanadnya kepada para sahabat dan kepada Nabi. Maka ini ilmu salaf. Kita sebagai salafi, nahnu salafi, we are is salafiyun, lebih mementingkan ihtimam kepada ilmu-ilmu salaf seperti ini. Maka alhamdulillah kembali tadi, alhamdulillahilladzi